إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي اسمه البنجري سيد الشيخ محمد الشعراني البنجري سيد خصوصا سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبني وسيد الإمام حبيب عبد الله بن علوي الحمدان بأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغوف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بولو سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغوف صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الوربة سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي المن سيد الحبيب محمد بن علوي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكني سيد الشيخ محمد شرواني عبد سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد البنجري أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وولادنا ذرياتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa min haitsu la yahtasib waj'alna wa ahla baitina auladana zurriyyatina min ibadika salihin wa min al-ulama wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli al-jannatil firdausin na'im min ahli an-nawzur ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
Wassalatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Gunyatut Talibin, wa yustahabbul qiyamu lil imamil adili wal walidaini wa ahli dini wal wari'i wal li akramin nasi. Artinya, dan sunat berdiri itu karena memuliakan bagi imam yang adil, memuliakan dua ibu bapak, dan memuliakan bagi orang yang ahli din, yakni orang yang mempunyai agama, dan memuliakan orang yang wara, dan memuliakan bagi orang yang mulia. Maksudnya atau penjelasannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani boleh, Al-Jili boleh, Al-Kailani boleh, namun yang paling bagus sebenarnya adalah Al-Jaili, bukan Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab beliau yang bernama Gunyah, yaitu disunatkan yustahabbul qiyamu lil imamil adili, disunatkan berdiri bagi imam yang adil. Ini tradisi penghormatan kepada pejabat negara, mulai setingkat camat, biasanya ada penghormatan secara formal, bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan presiden. Sehingga dalam pemerintahan biasa disebut dengan SOP. Setiap pejabat datang selalu disambut dengan berdiri. Silahkan perhatikan benar. Apabila seorang gubernur kunjungan ke pemerintah daerah atau ke satu tempat, pasti disambut. Maka penyambutannya itu adalah memberikan sebuah penghormatan, maka penyambutannya itu berdiri. Bagaimana pandangan dalam agama hal tersebut? Secara hukum, apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut adalah hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Namun kesunahan atau mustahab, walaupun ada penjelasan-penjelasan yang berbeda, apa yang dimaksud sunat, apa yang dimaksud tatawu, apa yang dimaksud dengan mustahab. Ini istilah dalam fikih. Disunatkan berdiri, tapi
imamnya al-adili yang adil. Lah, sekali lagi kalimatnya lil imamil adili, bagi seorang imam, seorang pemimpin yang pemimpinnya itu adil. Maka balikan daripada adil itu adalah zalim. Zalim. Karena pengertian zalim itu adalah wad'us syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Orang secara bahasa banai ma'andak kopiah kalintuhut itu zalim. Kenapa? Karena lintuhut ini bukan tempat kopiah. Tempat kopiah itu adalah di kepala. Begitulah gambaran zalim. Ketika seseorang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti itu orang zalim. Maka ketika seorang pemerintah tidak menempatkan pondasi-pondasi ekonomi kepada yang sebenarnya, maka pemerintah itu disebut zalim. Zalim dalam kebijakan ekonomi. Zalim ngarannya. Kalau orang ngeluh balai kenaikan BBM, pemerintah zalim. Kadake itu ukurannya. Ukuran hukum itu bukan ukuran keinginan kita, bukan ukuran asumsi pemikiran orang banyak ada, tetapi ada aturan-aturan. Kenaikan BBM itu karena dipengaruhi pasar global, benar-benarnya pasar dunia. Itu pun masih banyak disubsidi oleh pemerintah, masih dibantu oleh pemerintah. Dibanding dengan harga BBM di luar negeri, kecuali Malaysia, maka Indonesia lebih rendah daripada negara-negara lain kecuali Malaysia. Bila hendak murah, begana ke Malaysia. Nah, artinya apa? Artinya kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan dasar-dasar perekonomian Indonesia. Kalau tidak sesuai kebijakan pemerintah dalam ekonomi, maka pemerintah itu disebut zalim. Zalim dalam kebijakan. Kenapa? Karena umpamanya pemerintah dalam kebijakan ekonomi berpihak kepada produsen, bukan kepada konsumen. Pahami kamari? Kada paham. Pemerintah itu harus berpihak kepada konsumen. Konsumen itu pembeli. Pembeli itu tidak lain adalah rakyat. Maka pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan kepada pengusaha. Yang pengusaha itu disebut dengan produsen, orang-orang yang memproduksi barang, orang-orang yang memproduksi barang. Maka ketika kebijakan ekonomi itu pemerintah berpihak kepada pengusaha, rakyat yang jadi korban, maka pemerintah itu zalim. Zalim kepada rakyatnya. Ini ekonomi. Dan ini berlaku untuk semua bidang, mau bidang pendidikan, mau bidang keagamaan, mau bidang kebudayaan, mau bidang hukum, mau bidang sosial, dan seterusnya. Mau kayak pemerintah? Ada benar. Pemerintah itu sudah punya standar, sudah ada aturan-aturannya kini. Sudah ada. Nah, lalu di dalam kaidah usul fikih banai, ini penting kamu catat kalau perlu hafal. Ini dasarnya adalah hukmul imam manutun bil maslahah.
Itu hukmul imam ala ra'iyah, biasanya gitu. Hukmul imam ala ra'iyah atau ala ra'iyah, kebijakan pemerintah terhadap rakyat itu manutun bil maslahat, didasari dengan maslahat, kebaikannya untuk rakyat. Itu apapun kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyat itu harus didasari dengan kemaslahatan rakyat. Ketika pemerintah membuat kebijakan tidak berpihak, tidak untuk maslahat untuk masyarakat, justru untuk menyakiti rakyat, maka pemerintah itu zalim. Zalim terhadap rakyatnya. Nah, tinggal kita lihat. Apakah selama ini kebijakan pemerintah dari presiden berpihak kepada rakyat? Apakah kebijakan gubernur berpihak kepada rakyat? Apakah kebijakan bupati berpihak kepada rakyat? Apabila kebijakan-kebijakan para pemimpin itu tidak untuk maslahat masyarakat, maka pemimpin itu zalim. Apakah bidang hukum ataupun ekonomi, ataupun politik, sosial, dan budaya. Tinggal amati aja deh. Tinggal amati presiden kita nih dalam ekonomi berpihak kemana. Presiden kita nih dalam bidang hukum berpihak kemana. Presiden kita ini dalam penerapan budaya berpihak kemana. Presiden ini berpihak siapa? Oh, ternyata benar ya. Maka pemerintah itu ngarannya sudah melaksanakan aturan pemerintah, dalam pelaksanaannya bisa disebut dengan imamul adil. Adil sudah. Maka ketika imam ini adil, silahkan berdirilah ketika beliau datang sebagai penghormatan kepada mereka. Kalau imamnya zalim sekalipun pemerintahan Islam, maka kenapa itu kalimatnya? Karena memang ada ya, kalau rela. Kalau presidennya, rajanya zalim sekalipun pemerintahannya disebut dengan pemerintahan Islam, maka tidak dianjurkan untuk berdiri menghormati mereka. Satu contoh pemerintah atau seorang raja yang terkenal zalim, bengis, kejam, yaitu orangnya alim. Siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ingat tak? Ada dalam kitab lah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dalam catatan sejarah Solahai, raja yang sangat zalim, padahal orangnya alim. Saking zalimnya itu sahabat Nabi dibunuh. Bengis. Saking zalimnya, siapapun yang tidak setuju dengan dia tangkap, bunuh, minimal ditangkap penjara. Siapa aja.
Jangankan menghina, mencela, memaki seperti yang terjadi sekarang. Oh jangankan gitu. Kada setuju dengan dia aja bahaya, tangkap. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah kalau sudah, ini alim benar, disebut dengan pemerintahan zaman dulu, masih hidup beberapa orang sahabat Nabi, banyak ulama, tapi ada beberapa orang sahabat Nabi yang dibunuh, diantaranya siapa semalam? Abdullah bin Jubair. Siapa? Hah? Bukan ada mutalaah. Yang jelas sahabat Nabi, Abu Ubaidah atau siapa? Siapa nak ingat? Kami ingat. Astagfirullahaladzim. Rahmat, ingat Rahmat? Wadah ingat je. Berarti kada mutalaah lah. Ada mutalaah. Padahal penting tu deh, mutalaah. Itu hanya sekelumit rahmatnya. Padahal tentang Hajjaj bin Yusuf itu malah ada kitab khusus. Kitab khusus benar mengupas tentang siapa sebenarnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu. Seorang raja yang sangat zalim padahal dia seorang yang alim. Artinya, orang bisa aja walaupun pemerintahannya tidak berlabel negara Islam, dia bisa aja bersifat atau bersikap bijak, adil, bisa aja. Selama berpihak terhadap rakyat, dia sudah melakukan dasar-dasar kepemerintahan. Jadi, sekali lagi kita lihat imamnya, bupatinya apa adil apa kata, gubernurnya apa adil apa kata. Bila inya adil aja benar, hormati aja. Beliau datang, silahkan berdiri, yustahab. Berikut adalah disunatkan juga berdiri wal walidaini, dan kedua ibu bapak. Abah, Oma datang berdiri, sambutlah berdiri. Wa ahluddin, dan orang-orang yang ahli agama, mau titelnya kiai, mau titelnya syekh, mau titelnya ustaz, mau titelnya tuan guru, ataupun cendekiawan muslim, asal orang itu ahli agama, datang hormati, termasuk santri. Karena santri ya ahli agama, cuma belum betital kiai benar, belum betital guru benar. Wal wari'i, dan orang yang wara', orangnya kada pejabat, orangnya kada tuan guru, tapi penuntut ilmu, orangnya wara' benar. Wara' orangnya, kada mau makan yang haram, kada mau memakan yang syubhat. Hormati ketika dia datang, berdiri sebagai penghormatan. Wal akramin nas, dan bagi orang nang mulia. Nah tinggal kita melihat bagi tokoh-tokoh orang nang dianggap mulia. Dan adalah dalil yang demikian itu. Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan itu dikuatkan oleh atau didasari hadis Nabi maruya, hadis ruwiya, yang diriwayatkan.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Sa'din radhiyallahu an fi sya'ni ahli Quraizah. Rasulullah mengutus Sa'ad kemana? Ke satu kelompok yang bernama Bani Quraizah dalam sebuah permasalahan. Di antara suku Arab itu ada ngarannya suku Quraizah. Maka orang-orang Quraizah disebut Banu Quraizah. Lalu ada permasalahan. Rasulullah ngirim utusan, siapa? Sa'ad. Ini kada jelas benar. Apa Sa'ad bin Abi Waqqas, apa Sa'ad bin Ubaidah? Nang jelas Sa'ad tuh. Faja'a ala himarin akmar. Maka datanglah seseorang Sa'ad di atas himarin akmar. Di atas keledai yang sangat putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian, berdiri kamu kepada penghulu kamu. Apa maksudnya, Ban? Oke, ini, Ban. Di dalam suku Quraizah ada permasalahan. Ada permasalahan. Apa permasalahannya? Kada tahu, Ban. Mungkin permasalahan kesukuan, Ban. Apa pertikaian antara orang, perkelahian antara sesama orang Quraizah, kada diceritakan. Lalu Rasulullah mengirim Sa'ad, arsala, mengirim kepada Sa'ad. Ngirim siapa? Bukan ngirim Sa'ad. Rasulullah mengirim utusan, mengirim surat, apa mengirim utusan kepada Sa'ad. Bukan Rasulullah mengirim Sa'ad, tapi Rasulullah mengirim surat, mengirim seseorang untuk menemui Sa'ad. Sa'ad ini kebetulan kepala sukunya. Sa'ad itu kebetulan kepala suku Quraizah. Maka dengan penuh tanggung jawab, Sa'ad sebagai kepala suku, orang nang tetuha suku Quraizah datang. Rasulullah sudah ada di sana. Mang Rasulullah kada bisa mengatasi. Kita kada tahu masalahnya, benar. Dalam pemikiran kita mungkin ini seharusnya karena permasalahan suku, Rasulullah kada ikut campur. Maka yang menyelesaikan itu adalah kepala sukunya. Kada mungkin tuan guru banedol. Itu suku baneh, di satu suku bermasalah. Datang tuan guru kada ngerti. Oh, ini permasalahan suku. Kada bisa aku masuk, ini masalah suku mereka. Maka mau kada mau, yang menyelesaikan itu adalah kepala suku mereka. Udah panggil aja kepala sukunya. Datang. Begitu saat ini datang, saat datang pakai keledai. Tahu keledai? Apa? Hah? Wan keledai tahu?
Hah? Kayak apa kenalnya? Kada suah melihat. Suah melihat keledai. Hah? Kada suah. Secara nyata kada suah di TV. Suah. Wan. Suah. Bahasa kitab tuh himar, bahasa kita keledai. Keledai itu banyak di India, banyak di daerah sana. Kenapa? Keledai itu agan mengangkut barang, kawa ditunggang. Ganal pada kambing, tak halus pada sapi. Cuma lumayan kawa aja agan membawa cakanya kita soleh ditunggang, bawa di belakang getah kawa aja. Kawa aja deh. Atau keledai. Mentunggang seorangan nyaman aja. No, pakai keledai nyaman aja. Bahasa kitab himar. Datang. Yang ditunggangi oleh saat ini adalah keledai putih. Wah, ini antik soleh. Keledai itu jarang putih. Banyak hirang, habuk-habuk, habang nang kayak sapi. Jarang keledai itu putih. Berarti ini keledai larang nih. Oh, kepala suku, bat. Kepala suku wajar aja. Datang. Begitu datang, Rasulullah memberikan pengajaran di sini yang dimaksud. Rasulullah memberikan pengajaran kepada kaum sekaligus kepada kita. Apa kata Rasulullah? Qumu li sayyidikum. Berdirilah kalian ila sayyidikum kepada penghulu kalian. Ini hadis jelas, hadisnya jelas. Orang mengatakan dhaif terserah. Terserah. Cuma kita lihat ada penjelasan yang cukup panjang salah. Tapi ini dalil kuat. Dan ini ada hubungannya dengan pembicaraan yang lewat. Rasulullah ngajarkan, kumu, berdirian. Ila sayyidikum. Tuh pemimpin kalian, ayo berdiri sambut. Perintahlah. Perintah. Apa hukumnya sunnah. Rasulullah menyuruh berdiri sayyidikum karena saat ini sayyid kalian, pemimpin kalian. Sekarang sholah kita lebih jauh, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, siapa sholah? Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan hanya sayyidina, paham? Bukan hanya sayyidul qaum. Kalau saat kan sayyidul qaum aja. Paham deh? Saat ini sayyidul qaumi Bani Quraizah. Disuruh Nabi berdiri. Rasulullah itu siapa? Bukan sayyidul qaum, sayyidul anbiya wal mursalin. Sayyidul alamin. Maka hadis inilah salah satunya ketika Rasulullah itu datang mestinya berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyatakan kumu ila sayyidikum. Ini amar. Kumu ila sayyidikum. Sahabat mengerti benda itu, namun karena Rasulullah itu paham. Rasulullah itu kada senang dihormatin nang kayak itu, maka sahabat kada melakukan itu kadangkala, tapi bukan berarti Rasulullah melarang, paham telah? Bukan berarti Rasulullah melarang. Kenapa? Rasulullah menyuruh, tapi untuk diri sidin kada menyuruh. Ketika umat melakukan itu kada dikatakan salah, melaksanakan perintah Rasulullah. Inilah dalil salahai ketika orang tala'al badru. Lebih jelas kenapa orang asyrakal berdiri.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berdiri kan? Berdiri. Kenapa? Orang Wahabi tertawaan. Mungkin orang yang gak ada sepaham mau ulu-ulu. Kenapa? Kenapa? Salah. Karena dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita asyraqal, ketika kita menyebut Rasulullah itu datang, sekalipun kedatangan beliau tidak nampak wujudnya oleh mata telanjang kita, tapi kedatangan beliau pasti dalam keyakinan kita. Paham salah? Nah, karena Rasulullah itu datang, Rasulullah siapa? Rasulullah siapa? Sayyidina. Paham? Rasulullah itu Sayyiduna. Bukan hanya presiden kita. Beliau Sayyiduna, Imamuna, wa Qudwatuna, wa Syafi'una, wa Habibuna. Benar? Bukan Sayyiduna kita aja. Sayyid Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bukan cukup itu aja. Sayyid Rasulullah itu Sayyidul Alamin. Malah berdiri kita. Berdiri. Kenapa berdiri? Rasulullah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kenapa kalian berdiri? Ja'a Sa'du, datang saat, karena Rasulullah datang. Paham? Ini di garis besar di David Bujuriki, ini dalil, salah satu dalil orang asyraqal berdiri. Paham? Kayak kamu udah paham gitu? Bicara bukan bicara menurut guru salah. Orang berilmu ketika itu iqamatul hujjah bidalil. Kita tegakkan hujjah kita mantapkan hujjah kita bidalil sharih, dengan dalil yang jelas. Nih hadisnya, nih kitabnya. Orang beralasan hadisnya kada sahih. Benar. Kita baca dulu riwayatnya. Apa dalam ilmu hadis semuanya yang dipakai itu harus sahih. Begitu kada sahih kada dipakai. Kalau orang mengatakan inilah yang disebut dalam ilmu hadis sahih, menurut, bukan nurut kok benar, menurut para muhaddisun al-asr, para ahli hadis zaman dulu zaman sekarang, orang yang dalam keilmuan hadis itu al hadisud dhaif yu'mal, hadis dhaif itu bisa dipakai. Ketika orang menafikan, menolak hadis dhaif sama sekali, tidak menerima sama sekali, berarti dia sudah menolak keilmuan hadis, berarti sudah dia bertentangan dengan ulama-ulama hadis zaman dulu dan zaman sekarang, dan itu fatal. Paham? Kalau hanya alasannya ini hadis dhaif, ini hadis kada sahih dan sebagainya. Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada penghulu kalian. Kita yakin Rasulullah datang, masa kada berdiri? Masa kada berdiri?
Makanya timbul benai kalimat ahdiru qulubakum ya ma'asyiral hadirin. Hadirkan oleh hati kalian wahai para hadirin. Inna fikum Rasulullah, di hadapan kalian ini ada Rasulullah. Nah, kalau hendak lebih jelas, ada kitab khusus membahas masalah berdiri ketika asyraqal, itu karangan Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki sezaman Imam Ibnu Taimiyah. Tapi levelnya Imam Tajuddin As-Subki, beliau menjadi seorang tuan qadhi di zaman itu, lebih tinggi kedudukan. Ada sidin ngarang kitab khusus masalah berdiri ini. Nah, karena kita kada ada basic kitabnya, benar ini diambil dicatat bujur-bujur. Ini dalil berdiri ketika asyraqal. Dah paham bol? Dah. Bupati Sayyid lah, pemimpin kita lah, pemimpin. Gubernur, pemimpin. Presiden, makin. Maka ketika presiden datang, sambutlah dengan penghormatan, berdirilah. Kumu ila sayyidikum. Nah, sayyidikum ini bukan hanya terbatas formal, Pak. Kalau bupati, gubernur atau wali kota, ini kan pemimpin yang formal punya wilayah. Ada pemimpin yang kada formal disebut sayyidikum juga. Siapa? Ulama, tuan guru, ketua organisasi, dan seterusnya. Mereka ini adalah sayyidikum, pemimpin kalian. Saat ini kan pemimpin kaum ya kan, hanya suku Quraiza, levelnya suku aja kan. Maka ini bermakna umum, siapapun pemimpin kita, mau pemimpin formal ataupun pemimpin non kada formal, bila datang hormati. Mana hadisnya? Kumu ila sayyidikum. Berarti penjelasan Syekh Abdul Qadir ini dasarnya. Sidin kembangkan, disunatkan berdiri kepada imam yang adil, kepada kedua ibu bapa, kepada siapa? Kepada orang ahli agama, karena mereka adalah sayyid kalian, kepada orang nang wara, kepada orang akramin nas, orang nang mulia dalam kehidupan manusia. Sudah paham? Ini benar. Hanya ruang lingkup dunia nyata, benar. Kemungkinan suatu saat, jangan heran, ada kena dunia rohaniah, padahal sudah tadi ada dalilnya. Ada kena benar sewaktu-waktu, benar terjadi kalau kita bergaul dengan orang soleh dan apa? Kenapa timbul sidin berdirian sindol? Dia berdirian dosen, berdirian. Habis kedelos dudukan. Ada apa sholat? Berarti ada sesuatu nang datang. Kenapa? Kumu ila sayyidikum. Nah ini biasa, benar kalau apa? Kalau orang bergaul dengan orang soleh,
nang punya karamah, orang wali, apa? Ada kena keanehan benar. Berdiri sih. Ya, si fulan datang. Mau kan berdiri kan? Berdiri. Wah, berdiri. Ini tahayul kan? Sama aja benar lawan asyrakal. Asyrakal keyakinan kita Rasulullah ada. Itu satu dalil. Dan lagi dalil yang demikian itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sitina Sayyidatina maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala Fatimah radhiyallahu anha qamat ilaihi fa akhazat biyadihi wa qabbalathu wa ajlasathu fi mahalliha wa idza dakhalat ilaihi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha wa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha. Masyaallah. Ini akhlak benar. Jadi hukum. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, datang ke rumah Fatimah, maka berdiri ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah menyambut berdiri. Setelah datang wa akhazat biyadihi, maka mengambil ia akan tangan Rasulullah dan mengucupi ia akan dia dan mendudukkan akan dia pada tempatnya. Sambut Abah, kemudian ditangkap tangan Abah, dicium, dikucup, dibawa masuk Abah, bah duduk. Berdirilah. Maksudnya kisah berdiri benar. Fatimah berdirilah. Berdiri. Lawan siapa? Abah. Di sini mana Abah dulu. Lawan Abah Siti. Rasulullah siapa? Rasulullah. Berdiri. Berdiri. Makanya Nabi kada selamanya menegur orang berdiri lawan Anda. Ada saat-saatnya. Ada saat-saatnya. Nah, lalu benar. Dan apabila masuk Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri Rasulullah kepadanya, maka mengambil ia akan tangannya, maka mengucupi ia akan dia dan mendudukkan akan dia. Subhanallah. Sebaliknya kayak itu juga. Ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bailang ke rumah Rasulullah di Madinah, benar kisahnya nih. Inilah benar sayangnya, benar. Sayangnya, pahamlah salah. Saksi sejarah dihilangkan. Saksi sejarah dihilangkan. Kenapa? Seandainya benar kada dihilangkan, kita akan tahu nang kayak apa rumah Rasulullah, di mana posisi rumah Sayyidatuna Aisyah, di mana posisi rumah Fatimah lawan Ali, di mana posisi rumah bini-bini Nabi nang 9 itu seberataan berada di wilayah Masjid Nabawi. Nang pasti soalnya gambarannya adalah Qubatul Khadra, makam Rasulullah itu adalah Rasulullah berkubur di kamar Sidin di rumah Aisyah, itu rumah Aisyah. Ketika hendak pemugaran, benar terjadi perdebatan antara sahabat Nabi. Kebijakan itu diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena kebutuhan, makam Rasulullah harus direnovasi. Kenapa? Seiring dengan pelibaran masjid, benar.
Musyawarah lah. Umar bin Abdul Aziz musyawarah dengan para sahabat Nabi yang saat itu beliau bikin penasihat ada 11 orang, di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada nang kada sepakat benar. Ada nang kada sepakat. Kada usah rumah Aisyah, rumah nang ada nih kayak ini aja, jangan diubah-ubah supaya orang tahu bahwa beginilah rumah Rasulullah, beginilah kehidupan Rasulullah, beginilah rumah Rasulullah lawan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Namun benar karena kebutuhan sahabat nang lain berpendapat ja kada bapak masjid dilebari, kubur dimasukkan ke wilayah masjid, tadinya keluar, paham Mbak? Tadinya keluar, makam dipagar. Ya nang kayak sekarang makam dipagar. Nah itu rumahnya hilang dah. Tapi jendelanya ada benar. Dan ini nang jadi kita miris benar, soal aneh. Umar bin Abdul Aziz itu pendapat sahabat-sahabat Nabi memelibarkan masjid, kubur dimasukkan ke masjid. Oleh orang-orang nang kada sependapat sekarang ini mengatakan, memfatwakan kubur Nabi harus dikeluarkan dari masjid. Kenapa? Karena kubur kada boleh di dalam masjid. Manglu siapa? Kan dipikirnya memasukkan ini siapa? Siapa yang hendak mengeluarkan? Ini benar parah, parah. Ngeri kamu kalau membaca nang gini, ngeri. Ada nang kedahakun sembahyang ke Masjid Nabawi bersyukur. Coba aneh. Aku kada boleh nyambat benar orangnya. Aku ada kitabnya. Ada kitab. Bersyukur kada sembahyang di Masjid Nabawi yang mana di dalam masjid itu ada kubur, sedangkan di dalam hukum fikih kada boleh sembahyang yang ada di dalam masjid itu kuburnya, karena hadis Nabi la taj'alu kubura anbiyaikum masajida. Kalian jangan jadikan kubur nabimu itu sebagai tempat sembahyang. Ya Allah. Mang dulu Imam Malik kemana? Ya Allah ya karim. Dah kita kadang ngisah itu benar. Ini cerita panjang. Pokoknya mana lanjari baca kitab sudah. Lanjari dulu baca kitab, perhatikan nahus sorob, sekali lagi perhatikan nahus sorobnya. Jadi nyaman buat belajaran dulu, lalu nyaman baca kitab ini, lalu nyaman. Kita bicarakan di rumah pada Nabi itu antis niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Itu rumah itu selai hanya di sekitar masjid ada. Cuma karena kebutuhan lalu dihancur, hilanglah bukti sejarah. Padahal maunya jangan benar. Oh ini rumah Ali, ini rumah Sofia, ini rumah anu. Cuma direnovasi aja, dibagusi rumahnya. Kada tahu kalau kada tahu, banyak orang kada tahu. Nah inilah bahasa dalam agama solahai. Bukti-bukti sejarah itu penting dilestarikan, jangan dihilangkan supaya ada barang buktinya. Ini bukti. Karena rumah Rasulullah lawan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kada jauh jua, kena Rasulullah tu belang ke Fatimah.
Paham salah? Nah, ketika Rasulullah diilangi oleh Fatimah, mau juga karena lawan Abah mengilangi anak. Maka suatu hari Fatimah bailang ke rumah Rasulullah. Apa perbuatan Nabi di saat Fatimah datang? Masuk Siti Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri Rasulullah. Nah, Rasulullah nyambut berdiri. Nyambut berdiri. Maka mengambil ia akan tangannya, maka mengucupi ia akan tangan. Diambil Sidin tangan Fatimah, dicium Sidin, anak. Tapi Sidin menganggap ini orang anak yang solehah. Ibarat kata kuitan mencium tangan anak. Ya Allah. Dicium oleh Rasulullah, tangan Fatimah ini dicium, kemudian dan mendudukkan ia akan tempatnya. Dibawa masuk oleh Rasulullah, disuruh duduk nih, duduk dulu. Dalil bahwa berdiri kepada orang tua, mencium tangan orang tua, mencium kepada orang yang mulia dianjurkan. Paham? Nah, habis. 2 hadis sudah. Dan lagi dalil yang demikian itu hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Iza ja'akum karimu qaumin fa akrimuhu." Iza ja'akum karimu qaumin. Didabit ya kamu. Kena salah ya kamu, disuruh baca luput, tapi memerisi kada. Iza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuhu. Apabila datang akan kamu oleh orang nang mulia daripada kau. Nah, datang benai belang ke pondok orang nang terhormat dari satu kaumnya, umpamanya Kapolres. Kapolres kan orang terhormat dari instansi kepolisian. Fakrimuhu, muliakanlah oleh kalian. Datang dandim benai, dandim kan karimu kaumin. Karimu kaumin, orang yang dimuliakan, orang yang ditokohkan dari instansi kelompok tentara. Fa akrimuhu, muliakan. Datang kepala batalion, Mbak. Iyalah, kaumin kan? Karimu kaumin, hormati. Datang ketua organisasi Muhammadiyah umpamanya, karimu kaumin kan? Karimu kaumin fa akrimu. Paham? Dah. Hadisnya kan jelas nih. Mulia. Cara memuliakannya bil qiyam, berdiri. Maka muliakanlah oleh kamu akan dia, karena yang demikian itu membawa kepada berkasih-kasihan di dalam hati. Tuh besayangan gina benar. Kenapa? Karena dihargai, dihormati. Kalau orang merasa benar kada dihargai, orang kada lagi. Kita juga benar merasa kada dihargai, kada harap lagi. Harapan aku kira kada lagi di sana. Kenapa? Ya karena kada dihargai lah.
Begitu kita akrimuhu, berarti menghargai kada? Menghargai, menghormati, maka mereka pun sayang. Maka timbullah berkasih-kasihan. Maka sunat berdiri itu bagi orang yang soleh, dan makruh berdiri bagi orang yang berbuat maksiat. Nah, mun orangnya biar bener tapi ahli maksiat kada kawa juga, dan bagi orang yang fasik. Demikianlah disebutkan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya yang tersebut, yaitu Gunyah. Dan setengah daripadanya bahwa memelihara kemaluan orang yang muslim ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.